Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi shaykhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-imam qala al-imam Muslim fi sahihihi babu bayani anna kulli muskirin khamran wa anna kullu khamrin haramun. Wa qala haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bid'i faqala kullu syarabin askara fahuwa haramun. وقال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة وقال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد أن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي أن صالح وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البدع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وقيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البدع من العسل فقال كل مسكر حرام. وقال حدثنا محمد بن عباد وقال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا وأراه قال وتطاوعا قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكرياء ابن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادع الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البدع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبل قالوا يا رسول الله وما طينة الخبل قال أرق أهل النار أو عصرة أهل النار وقال حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر ابن إسحاق قيلهما عن روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقال حدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى ابن عقبة بهذا الإسناد مثله وقال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا أعلمه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan bab di dalam Sahih Muslim. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala babun bayanu anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin haramun. Bab penjelasan bahwa sesungguhnya setiap yang memabukkan adalah khamar. Dan bahwasannya setiap khamar itu adalah haram. Dan ini sudah menjadi kaedah. Dan juga dia berasal dari hadis Nabi. Hadis yang pertama dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bid'i wa qala kullu syarabin askara fahuwa haram. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bid'i. Bid'i biba'in muwahhadah maskurah thumma ta' musanna fawqa sakinah thumma ain muhmalah.
Dia huruf ba berbaris bertitik bawah, baris bawah. Kemudian ta yang mati atau sukun, kemudian ain. Dia adalah huwa nabidul asal. Minuman yang terbuat dari madu yang dicampur dengan air. Wa huwa syarabu ahli Yaman. Minuman seperti itu adalah minuman penduduk Yaman. Jadi air, madu dicampur air. Terus difermentasikan, diendapkan gitu loh. Ketika Nabi ditanya tentang yang namanya tadi bit, bahwasanya adalah minuman yang terbuat dari madu. Lalu Nabi katakan, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang dapat memabukkan, maka dia adalah haram. Hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini adalah ungkapan dari ungkapan ringkas yang padat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, utitu sittan lam yu'ta ahadun qabli. Aku diberi ada 6 hal yang belum diberikan kepada seorang pun sebelumku. Di antaranya, utitu jawami'ul kalim. Utitu jawami'al kalim. Aku diberi kepandaian, kemudahan untuk mengungkapkan kalimatnya ringkas tapi padat. Ringkas, padat. Jawami'ul kalim. Jawami' itu adalah kata yang mencakup, masuk ke dalamnya semua. Tapi dia pendek. Imam Nawawi mengatakan, wa fihi annahu yustahabbu lil mufti idza ra'a bis-sa'ili hajatan ila ghairi ma sa'ala an yadammahu fil jawab ila al-mas'uli anhu. Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis Nabi di atas terdapat satu faedah, yaitu dianjurkan, disunatkan bagi seorang mufti apabila dia melihat pada orang yang bertanya ini ada sebuah kebutuhan selain dari apa yang dia tanya. Dia menanya A, tapi dia lihat ini perlu dia dengan B dan C dan seterusnya. Maka hendaklah dia gabungkan dengan jawaban pertanyaan yang dia tanyakan. Wa nadhiru hadzal hadis, contoh yang sama dalam hadis seperti hadis ini adalah hadis
wa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Dia adalah suci airnya, halal bangkainya. Ketika Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kunna narkabul bahar." Ya Rasulullah, kami berlayar. Wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. Kami membawa air sedikit. Idza tawadda'na bihi atishna. Kalau seandainya kami berwuduk dengan air itu, kami akan kehausan. Afana tawadda'u min ma'il bahar. Apakah kami berwuduk dengan air laut? Jadi Nabi melihat kebutuhan pertanyaannya, boleh enggak maka air laut untuk berwuduk? Ini dia lagi melaksanakan perjalanan. Ada hal-hal yang lain yang dia pada saat itu mungkin butuh juga. Apa? Kok ada ikan mengapuang? Ya, ikan mati. Lalu Nabi, dan dia butuh tentunya. Lalu Nabi mengatakan, airnya suci, bangkainya halal. Ya. Nah begitu juga ketika Nabi ditanya tentang minuman bit'i, yaitu minuman yang terbuat dari madu. Mungkin boleh jadi minuman-minuman yang lain ada lagi. Ya, termasuk juga misalkan orang bertanya, hukumnya tapai. Ya, gitu. Lalu Nabi berikan sebuah kalimat yang itu mencakup semuanya. Ya. Apa kata Nabi? Kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang dapat memabukkan, maka dia adalah haram. Hadis yang kedua, masih dengan sanad kepada Aisyah, dia mengatakan, su'ila Rasulullah SAW anil bit'i, faqala Rasulullah SAW, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang dapat memabukkan, maka dia adalah haram. Jalur yang ketiga atau yang ketiga juga Nabi mengatakan kullu syarabin muskirin haram. Setiap minuman yang bersifat memabukkan haram, maka dia adalah haram. Tadi memakai kata kosakata kata kerja askara. Kalau ini dengan memakai isim fa'il. Isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan pekerja terhadap kosakatanya. Yani maknanya juga dia memiliki sudah mengandung sifat di situ. Bahwasanya sifatnya memabukkan. Maka setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis yang keempat dari Abi Musa qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Mu'adz ibn Jabal ila Yaman. Abi Musa Asy'ari dia mengatakan Rasulullah mengutusku dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Faqultu ya Rasulullah,
Lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, inna syaraban yusna'u bi ardina yuqalu lahu al-mizru min asy-sya'ir. Ya Rasulullah, di negeri kami ada sebuah minuman yang dibuat, yang dinamakan sebagai mizr. Bahannya adalah syair. Syair itu adalah gandum. Wa syarabun yuqalu lahu al-bit'u min al-asal. Dan ada lagi minuman yang dinamakan dengan bid'u, yang terbuat bahannya adalah madu. Faqal, lalu Rasulullah menjawab, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Mizru itu juga terkadang bisa terbuat wa yakunu minad durrah wa minasy syair wa minal hantah. Dia boleh jadi wa minal hintah. Dia boleh jadi terbuat dari jagung, boleh juga dia terbuat dari gandum syair atau gandum hintah. Hadis berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Mu'adzan ila Yaman. Bahwasanya Nabi mengutus Abu Musa Asy'ari dan Mu'adz ke Yaman. Faqala lahumā, lalu Nabi mengatakan kepada keduanya, basyira wa yassira. Berikan kabar gembira, mudahkan urusan. Wa'allima wa la tunaffira. Ajarkan ilmu dan jangan jadikan orang lari. Wa urahu yaqul, aku memandang dia mengatakan, wa tatawa'a, saling taatlah. Saling taat itu bahasa kitanya apa? Bayoyo. Ya, bayoyo itu mainda atau mayo? Mayo kan? Artinya cari kata sepakat, ikuti, saling ikuti. Bayoyo lah berdua. Qala falamma walla raja'a Abu Musa. Ketika berpaling, Abu Musa balik lagi. Faqala ya Rasulullah, inna lahum syaraban min asal yutbakhu hatta ya'qid. Ya Rasulullah, mereka punya minuman yang terbuat dari madu yang dimasak sampai mengeras. Ini kayaknya proses untuk penguapan airnya. Jadi menyebabkan madunya lebih kental. Wal mizru yusna'u minasy syair. Mereka juga ada minuman namanya wizr. Wa mizru yang terbuat dari syair. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawabnya, kullu ma askara anit salati fahuwa haramun. Setiap
yang dapat memabukkan dari solat, maka dia adalah haram. Kemudian hadis berikutnya, dari Abi Musa Asy'ari qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz ila Yaman. Nabi mengutusku dan Mu'adz ke Yaman. Faqala ud'un nas. Dakwahilah manusia, ajaklah manusia. Wa basyira wa la tunaffira. Berikan kabar gembira, jangan petakut mereka. Jangan berikan kabar yang menakutkan, yang menjadikan mereka itu lari. Wa yassira wa la tu'assira. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya. Jadi di sini berikan kabar gembira, jangan jadikan mereka lari. Ini menunjukkan dia harus selalu memberikan kabar gembira. Dan tidak boleh membuat orang lari. Mudahkan. Lalu disambung lagi, wala tu'assira, jangan dipersulit. Ini menunjukkan bahwa selalulah mudahkan urusan. Sebab kalau tidak ada wala tu'assira, kalau misalkan dia sekali mudahkan, sekali aja mudahkan. Sudahkah dia menjalankan, misalkan yassira, lalu dimudahkan sekali. Setelah itu dipersulit seluruhnya. Sudahkah dia menjalankan perintah? Sudah. Karena sudah dimudahkan. Tapi mudahkan, jangan dipersulit. Berarti mudahkan urusan seluruhnya. Ya. Jadi jangan pakai konsep selama masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, sepertinya Pak Presiden sudah mengatakan begitu tuh di sidang kabinet pertamanya. Ya, orang mengatakan urusan susah dan seterusnya. Ya. Tapi konsepnya bagaimana kita misalkan selagi bisa dipermudah, jangan dipersulit. Nah, gitu. Faqultu ya Rasulullah, aku lalu bertanya, aftina fi syarabaini kunna nasna'uhuma bil Yaman. Tolong beri kami fatwa atau hukum terhadap dua minuman yang kami dulu buat di Yaman. Yaitu al-bid'u wa huwa min al-asal yumbadu hatta yashtad. Yaitu al-bid'u, dia terbuat dari madu yang dia dibikin nabidh. Jadi dicampur sampai dia ishtadda di sini, sampai dia bukan mengeras ya, sampai dia seperti semakin matang. Wal mizru wa min adh-dhurra wasy'ir yumbadu hatta yashtad. Dari bizru, dari jagung atau syair sampai dia sedikit agak ishtadda, ini lebih dekat kepada mendidih, menguap dia. Ya. Qala wa kana Rasulullah SAW qad u'tiya jawami' al-kalim wa khawatimihi. Nabi SAW telah diberi perkataan yang pendek, singkat, padat, dan khawatimi kalam, dan penutupnya. Yani makna dari penutup ini tidak perlu lagi ada tambahan. Ya. Faqala anha an kulli muskirin askara an salah. Saya melarang dari minuman yang bisa memabukkan dari solat.
Baik. Kemudian hadis berikutnya terus Nabi mengatakan dari Jabir, dari sanadnya dari Jabir, anna rajulan qadima minal Jaishan wa Jaishan minal Yaman. Ada dua orang yang datang dari Jaishan, Jaishan itu dari Yaman. Fasala Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi, an syarabin yashrabunahu bi ardihim min ad-dirrati yuqalu lahu mizr. Tentang minuman yang mereka minum di negeri mereka terbuat dari jagung dinamakan dengan mizr. Lalu Nabi mengatakan, ahuwa muskirun huwa? Apakah dia dapat memabukkan? Nabi tanya. Qala na'am. Orang itu bilang, iya. Faqala Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Inna 'ala Allahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskir. Sesungguhnya Allah memiliki janji bagi siapa yang meminum yang dapat memabukkan. Apa janji yang ditetapkan oleh Allah? Ayasqiyahu min tinatil khabal. Diberi minuman dari tinil khabal. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa tinatul khabal itu? Qal araqu ahlin nar. Keringatnya penduduk api neraka. Au usaratu ahlin nar, atau jusnya penduduk api neraka. Jadi siapa yang meminum minuman keras yang memabukkan, maka dia akan dikasih minuman nanti di akhirat, diazab dengan minuman dari keringat penduduk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Wa man syaribal khamra fid dunya, siapa yang pernah minum khamar di dunia, famata, lalu dia meninggal dunia. Wa huwa yudminuha, yang dia menggemarinya. Ya. Lam yatub, dan dia tidak bertobat. Lam yashrabha fil akhirah, dia tidak meminumnya nanti di akhirat. Dan ini adalah ancaman bagi orang yang meminum khamar. Lalu juga hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dan ini sabdanya Nabi sudah menjadi sebuah kaedah. Jadi kalau ada yang bertanya tentang macam-macam minuman, apakah dia memabukkan atau tidak, maka Nabi mengatakan setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap yang memabukkan adalah haram. Maka minuman apapun kalau seandainya dia memabukkan, maka adalah dia haram. Jadi ada kunci yang menjadi kaedah atau ilatnya, yaitu memabukkan. Kemudian juga setiap yang apabila diminum, dikonsumsi banyak, dia dapat memabukkan, maka meminumnya dengan jumlah yang sedikit tetap haram. Ya. Ada orang minum minuman beralkohol namanya, terlepas apa itu namanya. Jika dia minum satu gelas, mabuk dia. Atau satu botol dia minum, baru mabuk dia. Maka mencicipi seujung lidah adalah haram. Ya.
Wallahu ta'ala alam, ini sudah jelas kaidah. Begitu juga apa yang menjadi polemik ya di sebagian orang tentang masalah minuman atau air tapai atau makan tapai. Dia itu difermentasikan. Nah, apakah dia haram? Maka kaidahnya ini, setiap apakah minumnya adalah memabukkan? Apakah ada orang yang membuat minuman keras dengan dari air tapai? Ya, kalau ada, kapan? Setelah yashtad, ya, setelah dia bukan mengeras, maksudnya bukan mengeras airnya, tapi sudah membuih. Ya, ishtadda, dia sudah berbuih, maka biasanya itu tidak ada lagi orang meminumnya. Nah ini kalau minum, jangan coba-coba gitu. Iya lagi kemabuk, enggak. Karena pada umumnya sudah tidak mau lagi buat minumnya karena itu boleh jadi dapat memabukkan. Kalau dia memabukkan maka dia adalah haram. Tapi kalau tidak memabukkan, artinya minuman tadi baru diendapkan dengan waktu yang masih pendek, ya, dan tidak memabukkan, berapapun dikonsumsi itu tidak memabukkan, maka itu adalah tidak haram. Wallahu ta'ala alam, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.